Welcome student in today's lecture. See, in the agriculture, the biotechnology they plays a most important role in preparation of the genetically modified organisms. Just like we can easily produce the BT cotton, then we can easily produce the pest resistant varieties. Okay, so it helps us to increase our yield, and we can avoid the chemical pesticides, and we can easily save the nature. Okay, then with the help of this biotechnology, we can easily modify the plant by inserting the certain types of the character in the plant. We can modify the animals, and we can also modify the microorganism and improve their productivity. Okay, improve by modifying these the plants, animals, and the microorganism. We can increase the productivity of the agriculture. Okay, the one more thing comes under the biotechnology, that is the tissue culture, and with the help of the tissue culture, we can prepare the number of the plants or the ingwans uh, in a short duration in a small area. It is called as the micro propagation. Means we can propagate the plant by using this single cell. It is called as a micro propagation. बरोबर आहे की जसं आपण प्लांट प्रॉपगेशनमध्ये काय काय वापरतो, व्हेजिटेटिव्ह प्लांट पार्ट्स वापरतो किंवा तिथं त्याचं सीड वापरतो, म्हणजे रिस्पेक्टिव्ह प्रॉपेग्युल्स तिथं वापरतो. परंतु आपण प्लांट प्रोपोगेट हे सेल वापरूनही ते प्लांट प्रोपोगेट करू शकतो. हे तुमच्या इथं लक्षात येतं, म्हणून इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए मायक्रो प्रोपोगेशन. इट कम्स अंडर द टिश्यू कल्चर. So this technique is also the best method for storing the germplasm. Okay, so with the help of this, we can store the propagules of the plant, and maintaining. Okay, we can maintain the specific genetic type. Okay, in the sense, it is also called as a clones. Means we can maintain the clones of the particular plant through the tissue culture. In the sense, whatever the propagules are there, that propagules we can easily maintain with the help of this the micro propagation. Okay, so this technique is used in those plant which produce the recalcitrant seeds. Recalcitrant seed म्हणजे लक्षात घ्या की काही सीड्समध्ये जे रिक्वायर्ड पर्सेंटेजमध्ये मॉइश्चर आवश्यक असतं, त्या रिक्वायर्ड पर्सेंटेजमध्ये मॉइश्चर नसतं. अशा वेळेस ज्यावेळेस आपण हे सीड्स फ्रीजिंग करण्याचा विचार करतो किंवा रेफ्रिजरेटरमध्ये आपण स्टोअर करण्याचा प्रयत्न करतो, तेव्हा देखील याच्यामधलं वॉटर कंटेंट रिड्यूस होतं, आणि त्याच्यामुळं त्या सीड्समध्ये आपल्याला सबसेल्युलर डॅमेज हा दिसतो. आणि सबसेल्युलर डॅमेज म्हणजेच जे सेल्युलर प्रोटीन्स आहेत ते प्रोटीन्स डॅमेज होतं, आणि परिणामी ते सीड हे उगवण्यायोग्य राहत नाही, म्हणजे ते वायबल सीड राहत नाही. तर या केसेसमध्ये आपण टिश्यू कल्चरच्या मदतीने या प्लांट्समध्ये आपण प्रोपगेशन करून त्या प्लांटचा एक्झिस्टन्स आहे तो आपण तिथे जतन करू शकतो. सो रिमेंबर स्टुडंट, द बायोटेक्नॉलॉजी दे प्लेज ए मोस्ट इम्पॉर्टंट रोल इन ॲग्रिकल्चर with respect to the production of the genetically modified plants. The examples of genetically modified plants are the BT cotton, then various types of pest resistant varieties. So how we produce the BT cotton, or what is meant by that BT cotton plant, that part we will see after this. Okay, and the one of the aspect of the biotechnology, it is a tissue culture. So with the help of the tissue culture in a small area, we can propagate the large number of the plants. Okay, and this tissue culture they plays a most important role
with respect to the storing of the germplasm and the maintaining the specific genetic clones of that particular plant. Okay, in case of the recalcitrant seeds की ज्या सीड्समध्ये रिक्वायर्ड अमाऊंटमध्ये मॉइश्चर नसतं अशा सीड्स देखील अशा सीड्स प्रोड्यूस करणारे जे प्लांट्स आहेत ते आपण या टेक्निकच्या मदतीने त्याचं एक्झिस्टन्स हे जतन करू शकतो. ओके. Then the next thing is the biotechnology. They plays a most important role in case of they plays a most important role in gene therapy. Okay, gene therapy. So what is the gene therapy? Gene therapy म्हणजे आपण एखादा जीन डिफेक्टिव्ह जीन असेल तर तो तिथे रिप्लेस करू शकतो, त्या जागी नॉर्मल किंवा हेल्दी जीन इन्सर्ट करून तो आपण रिपेअर करतो, किंवा न्यू जीन असेल तर तो त्या जीनोमध्ये इन्सर्ट करतो, किंवा नको असलेला जीन असेल तर तो कायमचा तिथून आपण रिमूव्ह करतो. यालाच आपण काय म्हणतो, जीन थेरपी असं म्हणतो. द जीन म्हणजे काय, इट इज अ सेगमेंट ऑफ DNA हॅविंग दिस स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सिक्वेन्स, इट इज कॉल्ड एज अ जीन. बरोबर आहे की DNAचं सेगमेंट की ज्याच्यामध्ये स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सिक्वेन्स आहे त्याला आपण जीन असं म्हणतो. सो ड्युरिंग दी जीन थेरपी that DNA codes for a specific gene is delivered to individual cell in the body. ओके. आपण तो जो जीन आहे तो सेलमध्ये डायरेक्टली ट्रान्सफर करू शकतो. सो द जेनेटिक फॅक्टर कॅन बी होली ऑर पार्शियली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीजेस. म्हणजे आपल्याला जे डिसीजेस होतात त्याला काही वेळा जेनेटिक फॅक्टर 100% रिस्पॉन्सिबल असतो किंवा पार्शियली जेनेटिक फॅक्टर हा तिथं रिस्पॉन्सिबल असतो, की त्याच्यामुळं जे आपल्याला डिसऑर्डर्स दिसतात त्या डिसऑर्डर्समध्ये सिस्टिक फायब्रोसिस, हिमोफिलिया, ओके, सिस्टिक फायब्रोसिस, हिमोफिलिया अँड मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी ही आपल्याला तिथे पाहायला मिळते. सो द चेंजेस इन जीन डायरेक्टली रिझल्ट्स इन सच टाईप ऑफ दी कंडिशन्स. ओके. In other conditions such as high cholesterol and high blood pressure, okay, high cholesterol and high blood pressure, genetic and environmental factors interact to cause the disease. म्हणजे काही केसेसमध्ये जेनेटिक फॅक्टर आणि इन्व्हायरमेंटल फॅक्टर ते इंटरॅक्ट होऊन काही आपल्याला डिसीजेस आपल्याला दिसतात. ते म्हणजे हाय कोलेस्टेरॉल असेल किंवा हाय ब्लड प्रेशर असेल हे दिसतात. सो देर आर मोर दॅन 5,000 डिफरंट 5,000 डिफरंट ह्युमन जेनेटिक डिसीजेस नोन टू बी कॉज्ड बाय सिंगल जीन डिफेक्ट. म्हणजे लक्षात घ्या, सिंगल जीन डिफेक्टमुळं माणसामध्ये आपल्याला 5,000 वेगवेगळ्या प्रकारचे जेनेटिक डिसीजेस आपल्याला तिथे दिसतात. सो देर आर मोर दॅन 5,000 डिफरंट ह्युमन जेनेटिक डिसीजेस नोन टू बी कॉज बाय दिस सिंगल जीन डिफेक्ट. ओके, सिंगल जीन डिफेक्ट. त्याच्यामध्ये काही एक्झाम्पल्स तिथे दिलेले आहेत. सिकल सेल अनेमिया हे तर एक्झाम्पल आपण MBI मध्ये स्टडी करताना आपण तिथे स्टडी केलेलं आहे. त्याच्यानंतर थॅलासेमिया, नंतर टायसॅट्स डिसीज, नंतर सिस्टिक फायब्रोसिस, देन हंटिंग्टन्स कोरिया, देन हिमोफिलिया, देन अल्काप्टोयुरिया, ओके, देन अल्बिनिझम. ओके, अल्बिनिझम. तर हे जे डिसीजेस आहेत ह्या डिसीजेसचे मिनिंग मी तुम्हाला याच्यामध्ये दिलेले आहेत. सेपरेट जे टर्मिनॉलॉजी दिलेली आहे त्या टर्मिनॉलॉजीमध्ये याचे मिनिंग्स ते दिलेले आहेत, तिथे तुम्ही रीड करा. सो दीज आर दी वेरियस टाइप्स ऑफ दी ह्युमन जेनेटिक डिसीजेस known to be caused by the single gene defect. Okay.
Then uh, what we do under the gene therapy? Under the gene therapy, the various aspects are there, or with respect to that, the we can induce the change in the particular gene. The first it is given the replace missing or defective gene. म्हणजे जर एखादा डिफेक्टिव्ह जीन असेल तर तो आपण तिथे रिप्लेस करतो विथ हेल्प ऑफ नॉर्मल अँड हेल्दी जीन. त्या जागी आपण नॉर्मल आणि हेल्दी जीन इन्सर्ट करतो. Then deliver gene that speeds the destruction of the cancer cells. Okay. uh, Deliver gene that speed the destruction of the cancer cells. Okay. uh, we can deliver the gene and we can stop the destruction through the cancerous cells or destruction through the cancer. uh, that means the cell they destruct because of the cancer. Then the third one, the supply gene that cause the cancerous cell to revert back to normal cell. Okay. तर आपण जीन सप्लाय करतो कॅन्सर सेलला. बिकॉज ऑफ दॅट सेल दे रिवर्ट बॅक टू नॉर्मल सेल. ओके. देन the next fourth aspect, it is deliver bacterial or viral gene as a form of the vaccination. म्हणजे आपण बॅक्टेरियल जीन किंवा व्हायरल जीन हे आपण डिलिव्हर करतो इन द फॉर्म ऑफ अ वॅक्सिनेशन. ओके. की ज्याच्यामुळं आपली जी बॉडी आहे ती रिस्पेक्टिव्ह त्याच्या अगेन्स्ट अँटीबॉडीज तयार करते. बरोबर आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट नंबर 5, डिलिव्हर DNA टू अँटीजीन एक्सप्रेशन अँड जनरेशन ऑफ द इम्युन रिस्पॉन्स. जे आपण DNA हा डिलिव्हर करतो की जेणेकरून तिथे अँटीजीन्स एक्सप्रेस होतील आणि त्या अँटीजीनला आपली बॉडी काय करेल, इम्युन रिस्पॉन्स तिथं जनरेट करेल. देन द सप्लाय ऑफ जीन फॉर impairing the viral replication. ओके. impairing the viral replication म्हणजे ज्यावेळेस आपण जीन सप्लाय करतो त्यावेळेस व्हायरल रेप्लिकेशन हे इम्पेअर म्हणजे मिनिमाइज करणं किंवा वीक करणं आपण त्याला म्हणतो. सो when we supply the gene, proper gene, and because of that we can impair the viral replication or we can stop the viral replication. In the seventh, they provide genes that promote or impede the growth of new tissue. Okay, growth of new tissue. And last, it is the deliver gene that stimulate the healing of the damaged tissue. Okay, they stimulate the healing of the damaged tissue. म्हणजे आपण जीन डिलिव्हर केल्यानंतर जो डॅमेज टिश्यू आहे तो फास्टली तो हील होतो किंवा त्याच्यामध्ये आपल्याला रिकव्हरी पाहायला मिळते. सो जीन थेरपी इट इन्क्लूड्स ऑल दिस 8 थिंग्स. ओके. देन the next thing is the forms of the gene therapy. Okay. So what are the various forms of the gene therapy? Remember student, here I want to narrate in brief what are the forms of gene therapy. Under the forms of gene therapy, the 2 types of the gene therapy we can do there with help of the biotechnology. The first one, it is germline gene therapy, and the second one, it is the somatic cell gene therapy. Remember, the germline gene therapy, it is concerned with the sperms, eggs, okay, or the early embryos. So inside the sperms or inside the eggs or inside the early embryos, we can do
the gene therapy. Okay, uh, such a type of gene therapy, it is called as a germline gene therapy. ही जी germline gene therapy आहे ती जनरेशन टू जनरेशन अफेक्ट करते. लक्षात घ्या, जनरेशन टू जनरेशन अफेक्ट करते. म्हणजे तो जो जीन आहे तो एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे ट्रान्सफर होतो. कारण आपण जीन थेरपी ही कशामध्ये करतो लक्षात घ्या, आपण ती जीन थेरपी तिथे एग्समध्ये करतो किंवा अर्ली एम्ब्रियोजमध्ये करतो किंवा त्या स्पर्म्समध्ये करतो. स्पर्म्स असेल किंवा एग्स असेल हे फर्टिलायझेशनमध्ये पार्टिसिपेट होतं. त्याच्यामुळं नेक्स्ट जनरेशनमध्ये हे जे काही तुम्ही चेंज इंड्यूस केलेला आहे तो ट्रान्सफर तिथं 100% होतो. त्याच्यामुळं लक्षात घ्या, सच अ टाईप ऑफ द जर्मलाईन जीन थेरपी इट इज नॉट एनकरेज्ड फॉर ॲप्लिकेशन इन ह्युमन बिईंग. तर त्याला सपोर्ट दिला जात नाही, माणसामध्ये वापरण्याला याला सपोर्ट दिला जात नाही. कारण त्याच्यामध्ये काही इथिकल रिझन्स किंवा सामाजिक काही कारणं तिथं आड येतात. म्हणजे तिथं समाज आड येतो किंवा त्याचा धर्म आड येतो आणि त्याच्यामुळं याच्या माणसामध्ये परवानगी दिली जात नाही, हे लक्षात घ्या. परंतु सोमॅटिक सेल जीन थेरपी ही आपण करू शकतो. कारण सोमॅटिक सेलमध्ये जरी आपण जीनमध्ये चेंज केला तरी तो जो चेंज आहे तो त्या इंडिव्हिज्युअल पुरताच मर्यादित असतो, हे लक्षात घ्या. सोमॅटिक सेल जीन थेरपी ही त्या इंडिव्हिज्युअल पुरतीच मर्यादित असते. ती थ्रू रिप्रोडक्शन हे वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ही ट्रान्सफर होत नाही. त्या पर्टिक्युलर पेशंटलाच तिथेच त्याला फायदा होतो. जो काही जीनमध्ये चेंज होईल तो चेंज नेक्स्ट जनरेशनकडे ट्रान्सफर होत नाही. त्याच्यामुळं सोमॅटिक जीन थेरपी ही वापरात आणली जाते. सो यू रिमेंबर दिस. सो अंडर दिस सोमॅटिक जीन थेरपी सी व्हॉट इज गिवन, the gene is introduced only in somatic cell. मग कोणकोणते सोमॅटिक सेल तिथं त्याच्यामध्ये आपण जीन इंड्यूस करतो? बोन मॅरो सेल्स, हिपॅटिक सेल्स, नंतर फायब्रोब्लास्ट, एंडोथेलियम किंवा मग पल्मोनरी इपिथेलियल सेल्स असतील किंवा सेंट्रल नर्वस सिस्टीम असेल, एंडोक्राईन सेल्स असतील किंवा त्याच्याबरोबर स्मूथ मसल सेल्स, ह्या ब्लड व्हेसल्स जे वॉल आहे त्याच्या स्मूथ मसल सेल्स असतील. तर ते याच्यामध्ये डायरेक्टली आपण जीन थेरपी किंवा जीनमध्ये चेंज ॲज पर आवर रिक्वायरमेंट तो करू शकतो. सो रिमेंबर जस्ट वी हॅव मेन्शन द मॉडिफिकेशन ऑफ सोमॅटिक सेल ओनली अफेक्ट्स द पर्सन बिंग ट्रीटेड. म्हणजे ज्या पर्सनला आपण ट्रीटमेंट देतो त्याच्या बॉडीमध्ये चेंज होतो. अँड the modified chromosome cannot be passed on the future generation. जर आपण ह्या पर्सनमध्ये चेंज केला तर तो झालेला चेंज हा फ्युचर जनरेशनमध्ये ट्रान्सफर होत नाही. त्याच्यामुळं जे माणसामधला जो जीनोम आहे त्या जीनोममध्ये आपण आर्टिफिशियली काहीही चेंज पिढ्यानपिढ्या परमनंटली करू शकत नाही किंवा तो होत नाही, की जो कशामध्ये होतो, की जो जर्मलाईन जीन थेरपीमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतो. म्हणून समाज ह्या जर्मलाईन जीन थेरपीला परवानगी देत नाही, हे लक्षात घ्या. परंतु सोमॅटिक सेल जीन थेरपीला तिथे परवानगी दिली जाते किंवा आपण त्या ट्रीटमेंट तिथं त्या पेशंटला देतो. सो इट इज द ओनली फिजिबल ऑप्शन अँड द क्लिनिकल ट्रायल्स have already employed for the treatment of acquired disorders such as, मग आपण हे कॅन्सरसाठी करतो किंवा मग रुमॅटॉइड आर्थरायटिस असेल की ज्याला आपण सांधेदुखी या केसेसमध्ये करतो. अँड ब्लड डिसऑर्डर्स इन्क्लुडिंग, आता ब्लड डिसऑर्डर बरेच आहेत, त्याचं मिनिंग मी तुम्हाला टर्मिनॉलॉजीमध्ये दिलेलं आहे. त्याच्यामध्ये SCID, त्याच्यानंतर गॉचर्स डिसीज, त्याच्यानंतर फॅमिलियल हायपर कोलेस्टेरोलेमिया, त्याच्यानंतर हिमोफिलिया, नंतर फिनिल किटोयुरिया,
नंतर सिस्टिक फायब्रोसिस, सिकल सेल अनेमिया, नंतर ड्युकिनी मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी, नंतर एम्फायझेमा आणि थॅलासेमियम याच्यामध्ये आपण याच्या ट्रीटमेंटमध्ये ही सोमॅटिक सेल थेरपी ही इथे वापरतो. तर हे इथे लक्षात घ्या. इथे फॉर्म्स ऑफ जीन थेरपीमध्ये जर्मलाईन जीन थेरपी आणि सोमॅटिक सेल जीन थेरपी हे कोणकोणत्या डिसीजसाठी आणि कोणत्या सेलमध्ये केली जाते हे लक्षात घ्या. इथे याच्यावरती नोट ही विचारली जाऊ शकते. तर नेक्स्ट पार्ट हिअर वी आर गोइंग टू डिस्कस the genetically modified organisms. Okay, genetically modified organisms. So this genetically modified organisms, it is also abbreviated as GMO. Okay, GMO, or it is also called as a genetically modified organisms. This genetically modified organism means, as per our requirement, we can induce the change in the plant, and because of that change we can easily achieve our target. Means whatever required to the human being, we can get easily from that plant, because we have already induced the change in the genome of that plant. Okay, so the genetically modified organism, the living organism whose genetic material has been artificially manipulated, okay, has been artificially manipulated in a laboratory through genetic engineering. म्हणजे लॅबोरेटरीमध्ये आपण प्लांट्सचं जे जिनॉमिक मटेरियल आहे ते ॲज पर आवर रिक्वायरमेंट मॅनिपुलेट करतो आणि त्यालाच आपण जेनेटिक इंजिनिअरिंग असं म्हणतो. दिस क्रिएट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ, ते या जेनेटिक इंजिनिअरिंगच्या मदतीने जे आपण जेनेटिकली मॉडिफाईड ऑर्गॅनिझम डेव्हलप करतो, तर त्या ऑर्गॅनिझममध्ये आपण कशाचं जीन एकत्र करतो बघा. प्लांट्स, ॲनिमल, बॅक्टेरिया अँड व्हायरस. So it is not possible naturally. Okay, it is not possible naturally. So this creates the combination of plants, animal, bacteria and virus gene that do not occur in nature through traditional cross breeding method. की जे नॅचरली शक्य नाही, की जे नॅचरली शक्य नाही ते आपण इथे काय करतो, ते आपण जेनेटिक इंजिनिअरिंगच्या मदतीने करतो. त्यालाच आपण काय म्हणतो, जेनेटिकली मॉडिफाईड ऑर्गॅनिझम असं इथे म्हणतो. ओके, सी द नेक्स्ट पॉईंट. This genetically modified organism have been engineered to withstand the direct application of herbicides and to produce the insecticides. Okay, so herbicide resistance and insecticide resistant characters we can induce in the particular crop plants, so that plant they can easily withstand in the presence of that type of the herbicides and the insecticides. The new technologies are now being used to artificially develop the other traits in plants, such as resistant to the browning in apple. तर ॲपलमध्ये जे ब्राउनिंग येतं त्याला रेजिस्ट करणाऱ्या व्हरायटी आपण याच्या मदतीने डेव्हलप करतो, अँड टू क्रिएट न्यू ऑर्गॅनिझम युजिंग द सिंथेटिक बायोलॉजी. ओके, so despite biotech industry promises, there is no evidence that any of the genetically modified organism currently in the market offer increased yield, drought tolerance, enhanced nutrition or any other consumer benefit. तर ते तिथं असं म्हणतात की डिस्पाईट बायोटेक इंडस्ट्री प्रॉमिसेस, म्हणजे इथे आपण जे बायोटेक्नॉलॉजीने जे सांगितलेलं आहे की या प्रकारे आपण प्लांट्समध्ये चेंज करून रिस्पेक्टिव्ह प्लांट्स हे जनरेट करू शकतो,
तरी देखील मार्केटमध्ये जेनेटिकली मॉडिफाईड ऑर्गॅनिझम तिथं उपलब्ध नाहीत, की ज्या ऑर्गॅनिझमच्या मदतीने आपण आपली जी ईल्ड आहे ती ईल्ड तिथे वाढवू शकतो, बरोबर आहे. ज्या ऑर्गॅनिझमच्या मदतीने आपण काय करू शकतो की ईल्ड वाढवू शकतो. त्याच्यानंतर ड्रॉट टॉलरन्स त्याच्यामध्ये आणू शकणाऱ्या व्हरायटी, म्हणजे दुष्काळाला प्रतिकार करणाऱ्या व्हरायटी, किंवा त्याची न्यूट्रिशनल व्हॅल्यू ही इन्क्रीज असणाऱ्या व्हरायटी, किंवा दुसऱ्या कोणत्याही व्हरायटी की ज्या व्हरायटीचा फायदा हा त्या कंझ्युमरला असेल असं मार्केटमध्ये दिसत नाही, हे इथं त्यांनी सांगितलेलं आहे. ओके, नाव वी विल मूव टुवर्ड दी नेक्स्ट दी ट्रान्सजेनिक प्लांट्स. So what type of the transgenic plants are available in the market? This transgenic plant, okay, transgenic plant, we can generate the transgenic plant with the help of the traditional breeding program. म्हणजे आपण पारंपरिक हे ट्रान्सजेनिक प्लांट हे डेव्हलप करत आलेलो आहोत, की काय करतो आपण क्रॉसिंग, आर्टिफिशियल क्रॉसिंग, किंवा त्याला आपण ब्रीडिंग प्रोग्रॅम म्हणतो. ह्या ब्रीडिंग प्रोग्रॅमच्या मदतीने म्हणजे मेल आणि फिमेल्स सिलेक्ट करायचे गुड व्हरायटीचे, त्याच्यामध्ये क्रॉसिंग घ्यायचं, त्याला आपण सेक्शुअल क्रॉसेस असं म्हणतो. आणि त्याच्यापासून तयार होणारे जे प्लांट्स आहेत ते प्लांट्समध्ये पुन्हा क्रॉस घेत जाणं, म्हणजे सक्सेसिव्ह 7th जनरेशनपर्यंत क्रॉस घेत जाणं. आणि तसं घेऊन आपण काही व्हरायटी ज्या डेव्हलप केलेल्या, ती वीटची व्हरायटी असेल, राईसची व्हरायटी असेल, कॉर्नची व्हरायटी असेल, पोटॅटोची व्हरायटी असेल. परंतु असं ज्या व्हरायटी आपण डेव्हलप करतो ट्रॅडिशनल ब्रीडिंग प्रोग्रॅमच्या मदतीने, त्या व्हरायटी डेव्हलप करण्यासाठी आपल्याला मॅक्सिमम तिथं वेळ जातो, तो टाईम कन्झ्युमिंग ही प्रोसेस आहे. परंतु आपण आता रिसेंटली बायोटेक्नॉलॉजीच्या मदतीने काय करतो की बायोटेक्नॉलॉजिकल अप्रोच वापरून we can develop easily such a type of the new variety. That variety they are having the respective genetic variation with respect to the well and good adaptability, with respect to increase in their yield, with respect to that variety they have its own disease resistance. तर ह्या सगळे जे कॅरेक्टर्स आहेत ते आपण बायोटेक्नॉलॉजीच्या मदतीने त्या प्लांट्समध्ये शॉर्ट पिरियडमध्ये इंड्यूस करतो. मग आपण कोणतं प्लांट सुरुवातीला हे जेनेटिकली मॉडिफाईड प्लांट डेव्हलप केलेलं आहे, याच्यावरती MCQs हा नेहमी विचारला जातो. फर्स्ट ट्रान्सजेनिक प्लांट प्रोड्यूस वॉज, कोणतं केलेलं आहे, टोबॅको, हे लक्षात घ्या. सो द सेव्हरल मोनोकॉट प्लांट्स लाईक द मेज, then oat, rice, wheat, okay, they are developed. Okay, more than 60 transgenic dicot plants such as, म्हणजे 60पेक्षा जास्त आपण ट्रान्सजेनिक डायकॉट प्लांट डेव्हलप केलेले. त्याच्यामध्ये काही टोमॅटो असेल, सोयाबीन असेल, पोटॅटो, शुगर बीट, देन ग्रेप्स आहेत, ब्रिंजाल आहे, कॉटन आहे, हे सगळे आपण जेनेटिकली मॉडिफाईड प्लांट्स हे प्रिपेअर केलेले आहेत आपण, आणि ते आपण ग्रो करतो. So the transgenic plants are being looked up as a bioreactor. आपण हे ट्रान्सजेनिक प्लांटकडे एक बायोरिॲक्टर म्हणून बघतो. ओके, आणि कारण आपण त्याच्यामध्ये रिस्पेक्टिव्ह जीन इन्सर्ट केल्यानंतर जे आपल्याला रिक्वायर्ड आहे ते आपल्याला तिथे मिळतं, की जसं की नॉव्हेल ड्रग्स लाईक द इंटरफेरॉन असेल, इडिबल वॅक्सिन्स असतील, त्याच्यानंतर काही अँटीबॉडीज आपण जनरेट करतो, ॲमिनो ॲसिड्स आपल्याला मिळतात, नंतर थेरापिटिक ड्रग्स मिळतात, की जे डिसीज क्युअरिंग ड्रग्स आपण म्हणतो, ते आपल्याला या प्लांट्सच्या मदतीने आपल्याला मिळतात. मग याच्यामध्ये काही जे हे जेनेटिकली मॉडिफाईड प्लांट आपण प्रिपेअर करतो, मग त्याचे फायदे काय आहेत, तर त्याचे काही फायदे इथे दिलेले आहेत. तर व्हॉट आर दी advantages of the genetically modified plants? So the various advantages of the genetically modified plants are
The first advantage, it is with the help of this we can produce the insect pest resistant variety. Okay, insect pest resistant variety. So with the help of the bacterium Bacillus thuringiensis, we can isolate. आपण बॅक्टेरिया जो आहे बॅसिलस thuringiensis ह्या बॅक्टेरियापासून आपण क्रिस्टल प्रोटीन तयार करणारा जो जीन आहे की ज्याला आपण क्रायझिन म्हणतो. ओके, ज्याला आपण काय म्हणतो, क्रायझिन म्हणतो. तो क्रायझिन CRY जीन, क्रायझिन जो आपण त्याला म्हणतो, तो क्रायझिन आपण काय करतो, तर तो आपण प्लांट्समध्ये इन्सर्ट करतो. लक्षात घ्या, तो जो क्रायझिन इन्सर्ट केल्यानंतर आपल्याला त्या प्लांट्समध्ये, संबंधित प्लांट्समध्ये आपण काय इंड्यूस करतो, तर इन्सेक्ट पेस्ट रेजिस्टन्स आपण त्या प्लांट्समध्ये इंड्यूस करतो. हे लक्षात घ्या. म्हणजे ज्यावेळेस इन्सेक्ट अशा प्लांट्स ची पानं खाण्याचा प्रयत्न करतात, त्यावेळेस ते जे क्रिस्टल प्रोटीन आहे, ते क्रिस्टल प्रोटीन त्या इन्सेक्टच्या गटमध्ये किंवा त्याचं जे डायजेस्टिव्ह ट्रॅक आहे, त्या डायजेस्टिव्ह ट्रॅकमध्ये ते गेल्यानंतर डायजेस्टिव्ह ट्रॅकचा जो pH आहे तो हाय असतो, अल्कलाईन pH असतो. त्या अल्कलाईन pHमध्ये ते जे प्रोटीन आहे ते ॲक्टिव्ह होतं आणि तिथे त्याचं जे डायजेस्टिव्ह ट्रॅक आहे, त्या डायजेस्टिव्ह ट्रॅक ते डिस्ट्रॉय करतं आणि तो इन्सेक्ट तिथे मरतो. तर याला आपण काय म्हणतो की डेव्हलपमेंट ऑफ दी बीटी क्रॉप्स. कारण याच्यामध्ये बॅसिलस thuringiensis या बॅक्टेरियाचा जीन त्या क्रॉपमध्ये वापरलेला असतो. हे लक्षात घ्या. म्हणून त्या संबंधित क्रॉपला आपण बीटी क्रॉप असं म्हणतो. आणि तुम्हाला माहीत असलेलं जे बीटी क्रॉप की ज्याला आपण बीटी कॉटन असं म्हणतो, तर इथे तुमच्या हे टेक्स्टबुकमध्ये इथे दिलेलं आहे. ओके, सो सी दिस insect pest resistance. So it can helps the farmers to reduce their use of chemical pesticides. त्याच्यामुळे केमिकल पेस्टिसाइड्स वापरण्याची काय आवश्यकता तिथे दिसत नाही. त्याच्यानंतर नेक्स्ट वन, हावेवर an alternative has been available for more than 30 years, which is a biological insecticide form, the bacterium Bacillus thuringiensis. ओके, त्याला आपण शॉर्टमध्ये BT असं म्हणतो. म्हणजे बॅसिलसचा B आणि thuringiensisचा T. ओके, द यूज ऑफ Bacillus thuringiensis sprays is limited because of the low stability of protein in the field. ओके, कारण याचा स्प्रे ज्यावेळेस वापरतो त्यावेळेस ते जे प्रोटीन आहे त्याची स्टॅबिलिटी ही आपल्याला फील्डमध्ये, शेतामध्ये ही कमी प्रमाणात दिसते. मग इथे आपण काय करतो, इन्सेक्ट रेजिस्टंट प्लांट्स कंटेन आयदर ए जीन फ्रॉम. मग आपण प्लांट प्रिपेअर करतो आणि त्या प्लांटमध्ये आपण जीन ह्या बॅसिलस thuringiensisचा क्रिस्टल प्रोटीन तयार करणारा जीन त्या प्लांटमध्ये इन्सर्ट करतो. म्हणजे तुम्ही बाहेरून या बॅसिलस thuringiensisचे स्पोअर स्प्रे केले तरी ते जास्त काळापर्यंत तिथे टिकत नाही. पण ज्यावेळेस आपण त्या प्लांटच्या जिनोममध्येच या बॅसिलस thuringiensisचा क्रिस्टल प्रोटीन तयार करणारा जर जीन इन्सर्ट केला तर तिथून त्याच्या प्लांटच्या एक्झिस्टन्सपर्यंत तो जीन तिथंच असेल. म्हणजे त्याच्यावरती इन्सेक्ट ग्रो होणार नाही. सो यू हॅव टू रिमेंबर दिस. सो इन्सेक्ट रेजिस्टंट प्लांट कंटेन either the gene from Bacillus thuringiensis or we can use the gene from the cowpea. cowpea म्हणजे आपण त्याला मराठीमध्ये चवळी असं म्हणतो. त्याच्यातून आपण कोणता जीन घेतो,
so the cowpea, that is it produces the trypsin inhibitor gene. ओके, म्हणजे बॅसिलस thuringiensis या बॅक्टेरियापासून आपण जीन घेतो, किंवा कावपी म्हणजे चवळीपासून ट्रिप्सिन इनहिबिटर जीन हा तिथं वापरतो. आता ट्रिप्सिन हे काय की हे एन्झाईम आहे, प्रोटीन डायजेस्टिंग एन्झाईम आहे. आता प्रोटीन डायजेस्टिंग एन्झाईमला इनहिबिट करणारा जीन आपण त्या चवळीमधून घेतो, म्हणजे कावपीमधून घेतो, त्याला आपण ट्रिप्सिन इनहिबिटर जीन असं म्हणतो. द जीन कॉल्ड क्रायझिन, की जो आपण बॅसिलस thuringiensis घेतो त्याला आपण क्रायझिन म्हणतो. प्रेझेंट इन बॅसिलस thuringiensis produces a protein that forms the crystalline inclusion in bacterial spores. आणि ते प्रोटीन जे फॉर्म करतं, बरोबर आहे, हा क्रायझिन काय करतं, क्रिस्टल प्रोटीन किंवा क्रिस्टलाइन प्रोटीन हे फॉर्म करतं. आणि ते क्रिस्टलाइन प्रोटीन आपल्याला बॅक्टेरियल स्पोर्समध्ये देखील तिथे पाहायला मिळतं. व्हेन इंजेक्टेड बाय ए ससेप्टिबल इन्सेक्ट, असं प्रोटीन ज्यावेळेस एक इन्सेक्ट तो स्वतः तो खातो, किंवा ज्यावेळेस त्या झाडाचं पान खातो आणि त्या पानातून आपण त्या झाडामध्ये जर हा जीन इन्सर्ट केलेला असेल तर त्या पानाच्या मार्फत त्याच्या पोटामध्ये हे प्रोटीन जातं. आणि ज्यावेळेस ते त्याच्या पोटामध्ये म्हणजे त्याच्या गटमध्ये ते जातं त्यावेळेस त्या गटमध्ये जे इन्व्हायरमेंट आहे ते कसं आहे, दे आर हॅव्हिंग दी हाय pH. ओके, तिथे अल्कलाईन pH असतो. अँड तिथे एन्झाईम कुठलं असतं, प्रोटीनेज एन्झाईम असतं. ओके, सो बिकॉज ऑफ दिस then these hydrolytically, okay, the processes them hydrolytically to release the core toxic fragments. आणि लक्षात घ्या, ज्यावेळेस हे क्रिस्टल प्रोटीन त्या इन्सेक्टच्या गटमध्ये जातं आणि इन्सेक्टच्या गटमध्ये pH कसा आहे, हाय आहे, अल्कलाईन pH आपण म्हणतो, आणि तिथं प्रोटीनेज एन्झाईम आहे. ह्या प्रोटीनेज आणि हाय pH याच्या प्रेझन्समध्ये मिडगट पॅरालिसिस, आणि त्याच्यामुळे त्याची जो डायजेस्टिव्ह ट्रॅक आहे तो पॅरालाइज होतो. अँड त्याच्यानंतर पुढे काय होतं, एंडिंग विथ दी डिस्ट्रक्शन ऑफ मिडगट सेल्स ऑफ इन्सेक्ट. आणि त्याचा ट्रॅक आहे तो रप्चर होतो, तो पोरस होतो, आणि पोरस झाल्यामुळं तो इन्सेक्ट तिथे मरून जातो. म्हणजे बीटी प्लांटचं इन्सेक्टने लीफ खाल्लं की फ्यू मिनिट्समध्ये त्याचं जे गट आहे किंवा डायजेस्टिव्ह ट्रॅक आहे तो काय होतो, पोरस होतो, आणि तो रप्चर होतो, आणि तो इन्सेक्ट तिथे मरून जातो. हे तिथे लक्षात घ्या. ज्यावेळेस आपण इथे एक्झाम्पल दिलेलं आहे बघा, की कावपीमधून म्हणजे इथे चवळीमधून, ह्या कावपीमधून आपण ट्रिप्सिन इनहिबिटर जीन ज्यावेळेस आपण आयसोलेट करतो आणि तो आपण प्लांटमध्ये इन्सर्ट करतो त्यावेळेस इथे काय पाहायला मिळतं की तो त्या जीन्सच्या प्रेझन्समध्ये त्या इन्सेक्ट हा प्रोटीन डायजेस्ट करू शकत नाही, आणि त्याच्यामुळं त्याच्या डायजेशनमध्ये हे इंटरप्शन येतं, आणि त्याच्यामुळं तो इन्सेक्ट हा काय होतो, तिथे सर्वाईव्ह होऊ शकत नाही. तर ज्यावेळेस आपण ट्रिप्सिन इनहिबिटर जीन किंवा क्रायझिन, की जो आपल्याला बॅसिलस thuringiensis ह्या बॅक्टेरियापासून मिळतो, तो आपण प्लांट्समध्ये इंजेक्ट करतो आणि रिस्पेक्टिव्ह जेनेटिकली मॉडिफाईड प्लांट हे आपण प्रिपेअर करतो. आणखी एक एक्झाम्पल याने इथे दिलेलं आहे. सी द बीटी टॉक्झिन, ओके, बीटी टॉक्झिन
You see the number 7. The Bt toxin activity has been against many species of insect within the order of the Lepidoptera, then Diptera and Coleoptera. तर लक्षात घ्या, हे बीटी टॉक्सिन ॲक्टिव्हिटी हे कोणत्या इन्सेक्ट ग्रुपच्या अगेन्स्ट आपल्याला पाहायला मिळते ते इथं लक्षात घ्या. त्याच्यानंतर लास्टली आपण तिसरा जो जीन वापरतो तो जीन ऑफ दी अल्फा अमायलेज इन्हिबिटर. जीन ऑफ अल्फा अमायलेज इन्हिबिटर. हा जो अल्फा अमायलेज इन्हिबिटर जीन आहे तो जर आपण प्लांट्समध्ये इन्सर्ट केला तर तो जो त्या जीनच्या प्रेझन्समध्ये जे पॉलिमर जे आहे की जे सेल्युलोसिक जे मटेरियल आहे ते पॉलिमर हे मोनोमरमध्ये कन्वर्ट होत नाही. त्याच्यामुळं त्या इन्सेक्ट ते स्वतःचं प्रॉपर डायजेशन तिथे करू शकत नाही. त्याच्यामुळं लक्षात घ्या की तो इन्सेक्ट जो आहे तो तिथे मरून जातो. सो दॅट जीन ऑफ अल्फा अमायलेज इन्हिबिटर हॅज बीन आयसोलेटेड फ्रॉम द अडुकी बीन म्हणजे फॅजिओलस वल्गॅरिस, की याला आपण अडुकी बीन म्हणजे घेवडा किंवा मूग याच्यामधले प्लांट्स तिथं येतं. अँड ट्रान्सफर टू टोबॅको प्लांट. हा जो अल्फा अमायलेज इन्हिबिटर जीन आहे आपण तो कुठं ट्रान्सफर केलेला आहे, इन दी टोबॅको प्लांट. अँड दिस जीन वर्क्स अगेन्स्ट दी पेस्ट लाईक दी झॅब्रॅटिस subfascicus, and the next one it is given the Calosobrusus chinensis. तर हा जो इन्सेक्ट ग्रुप आहे याच्या अगेन्स्ट हे आपण अल्फा अमायलेज इन्हिबिटर जीन तिथं यूटिलाइज करतो. तर हे लक्षात घ्या कोणता जीन आपण कोणत्या प्लांट्समध्ये इन्सर्ट करतो आणि आपण आपलं जे टार्गेट आहे ते कोणते इन्सेक्ट ग्रुप याच्या मदतीने आपण टार्गेट करू शकतो हे याच्यामध्ये दिलेलं आहे. सो दिस इज द फर्स्ट ॲडव्हांटेजेस ऑफ द जेनेटिकली मॉडिफाईड प्लांट्स.